انٹرا پارٹی الیکشن جب ہو جائیں تو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے، جو پارٹی کے چیئرمین ہوں، اور ہر پارٹی نے یہی فالو کیا ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ جب دے دیا جائے تو الیکشن کمیشن کو اس کو ماننا پڑتا ہے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ الیکشن میں کوئی ایشوز ہیں۔ وہ کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی عدالت نہیں ہے کہ وہ اس کو ایگزامن کر سکے یا دیکھ سکے کہ الیکشن درست ہے کہ نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل 218 ہے، انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن ضرور کرانا ہے، لیکن الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے پی ٹی آئی کو۔ آج 7 دن گزر گئے تھے، تو سب سے پہلے تو میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ درخواست کی کہ 7 دن گزر گئے ہیں، آپ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں کہ الیکشن ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو بلہ ہے اس کا نشان پی ٹی آئی کو ایلوکیٹ کر دیں، کیونکہ آپ یہ نہیں کر رہے، 7 دن ڈیلے ہوں گے تو آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ساکھ ہے، جو ریپوٹیشن ہے، اس کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ آلریڈی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میں نے کہا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید آپ کسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہ ملے اور پی ٹی آئی الیکشن سے باہر رہے۔ اس پہ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، ہمیں ریپوٹیشن کا خیال ہے اپنی، ہم اس کا جلد فیصلہ کریں گے، اور یہ بھی کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے، جو جہاں تک تعلق ہے، یہ جو 14-15 درخواستیں جنہوں نے دی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو 14-15 درخواستیں جنہوں نے دی تھیں، انہوں نے آج انکار کر دیا، انہوں نے آج بحث نہیں کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، بلکہ مزید وقت مانگ لیا۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ آپ وقت نہ دیں، آلریڈی آپ کے پاس صرف 7 دن ہیں، اور یہ آپ وقت دیں گے تو اور ابہام پیدا ہوگا۔ آپ نے شیڈیول اناؤنس کرنا ہے جنرل الیکشن کا، اور جتنی تاخیر ہو رہی ہے ہمیں بلہ ملنے میں، اتنا ایک پولیٹیکل پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، اور جو الیکشن کرانے کی آپ کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر، وہ آپ ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے، تو آپ ان کو وقت نہ دیجیے۔ لیکن بہرحال 2 دن کا وقت دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ 2 دن کے بعد یعنی پرسوں ان کی درخواستوں پہ بحث ہوگی۔ ان کی درخواستوں پہ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے۔ سب سے پہلے تو جنہوں نے درخواستیں کی ہیں وہ ہماری پارٹی کے ممبرز نہیں ہیں، وہ ووٹرز نہیں ہیں۔ نمبر 2، انہوں نے کبھی بھی کوئی اپلیکیشن نہیں دی۔ الیکشن کمشنر جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ان کو کوئی درخواست نہیں دی کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نامینیشن پیپرز بھی نہیں ہمارے سے حاصل کیے۔ اس کے باوجود ہم نے پورا موقع دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کے دن ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، جمعہ تھا یا جمعرات تھی؟ جمعے کے دن ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا بدھ کو بلکہ پریس کانفرنس کی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہفتے کو الیکشنز ہو رہے ہیں۔ وہ کانفرنس جو تھی، وہ اس میں پریس کانفرنس میں پوری پاکستان نے سنی اس کو، اور ہر ایک کو پتا تھا کہ الیکشن ہونے لگے ہیں۔ اب کسی کا آ کے یہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ الیکشن کب ہوئے، وہ بھی بالکل ناجائز اور غلط بات ہے، وہ ایک آلموسٹ جھوٹ ہے۔ اسی طرح ہم نے ہمارے مطابق یہ جو درخواستیں ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کو مسترد کر دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے نوٹس دے کے بھی غلطی کی، اور اب 2 دن دے کے بھی مزید غلطی کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم قانون کو فالو کریں گے، ہم بحث کریں گے، اور ہم ان اپلیکیشنز کو جو قانونی نقطے ہیں اپنے اٹھائیں گے، کیونکہ یہ اپلیکیشنز قانون کے مطابق ناجائز ہیں، مینٹینیبل ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی ہم نے ذکر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور اس کو دوبارہ دہرائیں گے بھی کہ 170 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہزاروں انٹرا پارٹی الیکشنز ہو گئے ہیں، آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
اس طرح اسکروٹنائز نہیں کیا, اس طرح نہیں دیکھا کسی کے الیکشن کو. سرٹیفکیٹ آتا ہے چیئرمین کا, الیکشن کے ریزلٹس آتے ہیں, اس کو مان لیا جاتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ خاص سلوک کیوں ہو رہا ہے, یہ بھی سوال ہم اٹھائیں گے جب ہم بحث کریں گے پرسوں. اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ جہاں تک پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا تعلق ہے, بالکل صاف شفاف الیکشنز کرائے گئے تھے. جو آئین تھا ہمارا 2019 کا, اس کے مطابق کرائے گئے تھے. جو رولز تھے الیکشن کے پی ٹی آئی کے, اس کے مطابق کرائے گئے تھے. جو ہدایت دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ آپ 20 دن میں الیکشنز کرائیں اپنے آئینز اور رولز کے مطابق, اس کے مطابق الیکشنز کرائے گئے تھے. ہم نے بیلٹ پیپرز پرنٹ کرائے تھے. ہم نے ہر ایک کو موقع دیا تھا کہ وہ آ کے پارٹیسپیٹ کریں. جب کسی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو ہمارے لوگ ان اپوزڈ الیکٹ ہو گئے. یہ بھی بڑا الزام لگایا جا رہا ہے مختلف لوگوں سے کہ آپ کے ان اپوزڈ کیسے ہو گئے. تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے اپوزٹ آئے ہی نہ الیکشن لڑنے تو پھر وہ ان اپوزڈ ہی ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی الیکشن ہو. آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن اٹھا لیں, آپ دیکھیں گے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں پی ایم ایل ایل کا دیکھیں, پیپلز پارٹی کا دیکھیں, ان کے جتنے الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے خلاف کوئی آیا ہی نہیں الیکشن لڑنے. تو یہ کہنا کہ ان اپوزڈ الیکشن الاؤڈ نہیں ہے قانون میں, ایسی کوئی بات نہیں. ان اپوزڈ الیکشن ہمارے آئین کے مطابق بھی ہیں اور رولز کے مطابق بھی ہیں, اور اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں. الیکشن ایکٹ 2017 کہتا ہے کہ ہر پارٹی اپنے اپنے منشور اپنے اپنے رولز کے مطابق الیکشن کرائے گی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو کسی طرح بھی چیلنج کرے یا اس کو ایگزامن کرے. ان کا صرف کام یہ ہے دیکھنا کہ کیا الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر کسی کو الیکشن سے کسی کو کوئی آبجیکشن ہے تو اس کے رولز بنے ہوئے ہیں, اس نے پارٹی کی جو ایک کونسل ہے اس کے پاس جانا ہوتا ہے, وہ اسے جا کے آبجیکشن کرتی ہے اور کونسل پھر فیصلے کرتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کو آبجیکشن پٹیشن فائل کریں اور وہ ٹرائل کرے اور ٹرائل کے بعد وہ الیکشنز کو ایگزامن کرے, جس طرح ہو رہا ہے یہ معاملہ. بہرحال پرسوں کا کیس ہے, اب پرسوں دیکھیں گے. وہ تو ہے آبجیکشن پٹیشن کا, لیکن ہماری ڈیمانڈ ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ 7 دن پورے ہو گئے ہیں, آپ ہمیں سرٹیفکیٹ تو جاری کریں. آبجیکشنز جو ہیں وہ اپنی جگہ چلتی رہیں گی, لیکن جو سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری ہونا چاہیے. آج 7 دن ختم ہو گئے. میں ایک منٹ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں سب سے پہلے اس بات کا اعادہ کروں گا کہ بڑا عرصہ سے پی ٹی آئی کو زیر عتاب لایا گیا ہے. اس میٹر میں بلا جواز تاخیر کی جا رہی ہے. نہ صرف یہ کہ یہ 175 پارٹیوں میں سے صرف ایک پارٹی کو چن کے اس کے الیکشن کو دیکھا جا رہا ہے, بلکہ اس میٹر میں بہت غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے. اس میٹر کو پہلے 28 مارچ کو سنا گیا تھا, اور 28 مارچ کے بعد 4 مہینے کی تاخیر سے اس پہ آرڈر آیا تھا. اس کے بعد جب سنا گیا تو 30 اگست کو سنا گیا, اور 2.5 مہینے 3 مہینے کی تاخیر کے بعد 23 نومبر کو آرڈر آیا. ہماری یہ استدعا الیکشن کمیشن سے ضرور ہے کہ یہ میٹر ایسا ہے جس سے بلے کا انحصار ہے. اس وقت پی ٹی آئی کے پاس 70% عوام کی ریپریزنٹیشن ہے. 70% عوام کی چوزن پارٹی پی ٹی آئی ہے. ہر پارٹی کی آئیڈینٹی نشانی ہوتی ہے, وہ پولیٹیکل سمبل ہوتا ہے. یہ 70 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی اگر بلے کو چیننے کی کوشش کی جائے گی. ہماری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ آپ کسی بھی ایسی کوشش کو ناکام بنائے اور عوام کی حقوق کی تحفظ کرے. آپ ایک کنسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, آئینی ادارے ہونے کے ناطے اپنا فرض نبھاتے ہوئے کوئی بھی الیکشن فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگے اگر 70% پاپولیرٹی والی پارٹی کو الیکشن کے پروسیس سے آؤٹ کیا جائے یا اس کے پروسیس کو کوشچن کیا جائے. جس طریقے سے ہم نے الیکشن کروائے تھے, آپ 175 پارٹیوں کو دیکھیں. ہم چیلنج کرتے ہیں, ہمارے جیسے الیکشن کسی نے نہیں کرائے. اس لیے ایک مرتبہ پھر ہم الیکشن کمیشن سے
मुतालबा करते हैं पुरजोर कि आज ही हमारे सर्टिफिकेट को इशू किया जाए। दूसरी तरफ इस पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को हमारे खिलाफ एडवर्स ऑर्डर से रोका है, लेकिन हमने कल भी हाई कोर्ट में कहा था कि इलेक्शन कमीशन प्रोसीडिंग करे, ये न हो कि इसकी आड़ में हमारे उस मैटर को भी नुकसान पहुंचे। तो हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि बराए मेहरबानी हमारे खिलाफ पे मुखालफाना ऑर्डर की जितनी भी ऑर्डर पास हो चुके हैं वो बहुत हो गए। ये अवामी मसला है, अवाम की बुनियादी हकूक़ का मसला है। मेहरबानी फरमा कर कि जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू करें। अली ज़फ़र साहब, एक तो ये कि 14 दरखास्तें हैं जिसमें आपने जो अकबर बाबर साहब की तरफ इशारा किया कि जी वो आपके मेंबर नहीं है, इसमें तो आपके जो गुज़श्ता ओहदेदार थे उनकी भी दरख्वास्तें आई हैं, उनकी कानूनी हैसियत क्या है। दूसरी बात कि यहाँ पर कल पीपल्स पार्टी आई थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक एतमाद का इजहार किया था। चूँकि कल परसों शेड्यूल जारी होना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल इस पर क्या स्टैंड है? जी देखिए, एतमाद तो हमें ये आईनी इदारा है, एतमाद तो बिल्कुल होना चाहिए और है एतमाद कि वो अपना जिम्मेदारी पूरी करेंगे, लेकिन जहाँ कोताही हो रही है वहाँ हम पॉइंट आउट करना भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी निशानदही करें कि यहाँ आप अपने जो आपकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे। और एक जिम्मेदारी ये है जिसका जिक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, जिसमें ये है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर आपने सर्टिफिकेट देना होता है। आपका कानून ये कहता है आपने नहीं दिया, आप नहीं दे रहे। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, एक और हमारी बड़ी मेजर ऑब्जेक्शन है, बहुत मेजर है, वो बड़ा सीरियस है और बड़ी अहम है, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा और करते रहे हैं हम। और वो ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें जलसे जुलूस करने की उस तरह इजाज़त खुल्लम खुली नहीं मिल रही जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रही है। हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चार्टर और डिमांड्स रखा था, उनका फ़र्ज़ है कि वो इंश्योर करें और इसको देखें कि हमारे ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं, जो हमें इलेक्शन में इलेक्शनिंग नहीं करने दी जा रही, उसके ऊपर हुक्म फरमाएं और उसको जो गैप्स हैं उसको ख़त्म करें। लेकिन वो नहीं कर रहे तो हमारा हक़ है कि हम पॉइंट आउट करें। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल हमारा आईनी इदारा है, हम चाहेंगे कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, हम चाहेंगे कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराए और जहाँ तक हो सके जो हमारी ज़िम्मेदारी है साफ शफाफ इलेक्शन में उनकी मदद करने में, वो हम बिल्कुल तैयार हैं, हम उनकी मदद करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्ट एक ही है, हमारा मेन मकसद एक ही है। हम आगे की तरफ देख रहे हैं, हम पीछे की तरफ नहीं देख रहे। जो माजी में हुआ नहीं हुआ वो हम भुला के आगे चल रहे हैं और हम कहते हैं कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन है, जिसका शेड्यूल आने वाला है, जो मेरी खबर है आने वाला है जल्द कुछ दिनों में, तो वो उस साफ शफाफ उस इलेक्शन को साफ शफाफ बनाएं और आवाम को अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करने का पूरा फ्री एंड फेयर तरीके से इस्तेमाल करने का हक दें। यही इस्तदा है और इसी से पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा। माजी में बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपने देखा कि ये किया, इस इंस्टीट्यूशन ने फलां किया और आप उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते, लोगों को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते। मैं कहता हूँ वो हो गया। अब इस वक्त हम एक नई फेज़ में हैं। इस वक्त हमारी पूरी कौम देख रही है कि उस फेज़ में जब हम एक बार इलेक्शन करा लेंगे, नई हुकूमत आएगी, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, हम उस तरफ देख रहे हैं। हम ऊंचाइयों की तरफ देख रहे हैं, हम पीछे की तरफ देखना मेरा ख्याल है इस वक्त जायज़ नहीं है। एक मिनट आपने जिक्र कर लिया, ये हमारे जो इसमें से दरख्वास्त गुजारे एक वाला, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इसको पिक भी किया गया था, पुलिस ने उठाया भी था, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हमने इसको निकाला हुआ है, उसका एक नोटिफिकेशन हुआ है। जाकी पीटीआई के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास एक पूरा डेटा है, चूँकि मैं इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और डेटा को मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी थी। इसका इंटायर प्रोसेस मैंने कर दिया था। मैं इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा भी कि मैंने व्हाट्सएप के है इसके जो बैलेट पेपर थे वो मैंने 27 तारीख को प्रिंट करवाए थे, 3 तारीख के बाद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस ऑर्डर को बड़ा डिले कर दिया था, जबकि आपके सामने ये ओरली अनाउंस हो चुका था, इसलिए वो प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन जो इतने भी एप्लीकेंट हैं हमारे डेटा के मुताबिक, और हमारा एक ऐप है राबता ऐप, उस पर अगर आप अपना CNIC भेजें तो आपको इलेक्शन कमीशन की तरह आएगा। हमारे पास वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसके पास
बेहतरीन डेटा मौजूद है अपने वोटर्स का। अगर आप बैठे तो बगैर पूछ के वो आपके पास आएगा। इनमें से जो एप्लीकेंट है कोई भी हमारा मेंबर नहीं है, और अगर आप इनकी एप्लीकेशन उठा ले, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इनकी एप्लीकेशंस एक एक पेज पे मुनहसर है, एक एक पेज पे, सिर्फ एक पेज वो डिटो कॉपी है, उर्दू सी लिखी गई है, एक ही पेन से लिखा गया है, एक ही हैंड राइट से दिए गए हैं। वोटर लिस्ट क्या जारी करेंगे जी आप? वोटर लिस्ट जारी करेंगे? एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग बड़ी तेजी से हो रही है, 14 एप्लीकेशन है, सुनी भी जा रही है। आपने सोच रखा है सर, लगता है ये बल्ले के निशान से पीटीआई महरूम हो जाएगी, तो क्या लाया अमल होगा आपका सर? देखिए, पहले तो इंशाअल्लाह ताला बल्ले से महरूम नहीं खड़े होंगे, और कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही है। हमें बहुत खदशाता है, और खदशे के पेश नज़र हम पेशावर हाई कोर्ट गए हैं। लेकिन ये देखो, आपको कल भी हमने वाज़े तौर पर कहा था, पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी, हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और वो लोग जो पीटीआई की ये मुखालिफत की कोशिश कर रहे उनको नाकामी होगी। इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के वर्कर सपोर्टर इलेक्शन में होंगे इंशाअल्लाह। ये बता दीजिएगा कि आज जो डीजी ला कर दिया था, बजाय वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के वो एक पार्टी नजर आया, तो इस हवाले से आपको लगता है इलेक्शन कमीशन आपके साथ इंसाफ करेगा? जी, आइंदा आपका क्या लाहेअमल होगा कि सेम पीपल्स पार्टी जैसी सूरत हाल आपके साथ भी होने जा रही है, उनने 4P का इजाफा करके नई पार्टी बनाई थी, तो आपकी कोई तजवीज़ देने का और है? जी देखिए, जहाँ तक तो ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उठे थे एक साहब जिन्होंने जो शायद लॉ के डीजी हैं उनके, उन्होंने आके कुछ कोशिश की थी कि वो बात करें, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट किया कि वो नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इन केसों में पार्टी नहीं है, उन्होंने तो फैसला करना है, और अगर उनका डीजी लॉ अगर आके कोई स्टेटमेंट देता है या सपोर्ट करता है ऑब्जेक्शन पिटिशनर्स की जो जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, तो फिर वो एक तरह से नज़र आएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरह से उनके खिलाफ एक आएगी बात कि वो इन्वॉल्व हो गए हैं केस में। उसको हमने जो ऑब्जेक्ट किया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक तरह से रोक दिया कि आपका भी बनता नहीं है कि आप कोई बहस करें। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हम इसको नहीं समझते कोई इतना अहम है। वो उठ खड़े हुए थे, उठ के उन्होंने बातें कर दी थी। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि जिस तरह फरमाया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि इलेक्शन तो हमने लड़ना है और इलेक्शन इंशाल्लाह पीटीआई लड़ेगी, उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं। स्ट्रेटजीज़ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं और होने चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि हम सियासत में हैं और इस वक्त जो तूफ़ान है उसको सामने हम देख रहे हैं, तो तूफ़ान के साथ निपटने के लिए हमें भी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, लेकिन हम उनको अभी फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। वक्त आने पे हम देखेंगे कि क्या करना है। अली ज़फ़र साहब, पावर कॉरिडोर्स में इस्लामाबाद में ये बातें चल रही कि जो इलेक्शन है वो अगले साल अक्टूबर में होंगे। कल आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू चला, उन्होंने कहा 8 फरवरी को होते हैं 18 फरवरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूँ उमूमी तौर पर ये तासुर मिल रहा है कि शायद कोई खिचड़ी जो है वो अब पक चुकी है। अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं, इससे पहले भी इंतखाबात के ऑर्डर्स नहीं माने गए, तो क्या सिचुएशन होगी? पाकिस्तान तरीके से आप कैसे रहते हैं? देखिए, मेरी नज़र में मैं सुप्रीम कोर्ट में था उस केस में, जब अदालत ने कहा था कि आप ये अब लिखी गई है, ये अब चेंज नहीं होगी तारीख 8 फरवरी की, ये अब पत्थर पे एक लिखी गई है, वो एक लकीर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये भी कहना कि इसमें कोई भाम है या ये भी कहना कि ताख़ीर हो सकती है इलेक्शन में, ये भी एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। तो मैं तो अदालत का हुक्म मानते हुए आपको सिर्फ ये कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमें करनी चाहिए ना ज़रूरत है। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्द शेड्यूल आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मेरी नज़र में 14 तारीख के बाद कोई गुंजाइश नहीं कि 14 तारीख से आगे अनाउंसमेंट हो शेड्यूल की। मेरे मुताबिक वो जो मिनिमम डेट्स हैं, मिनिमम डेज़ हैं 54 डेज़, वो पूरे होंगे 14 यानी अगर 14 दिसंबर को वो अनाउंस करेंगे शेड्यूल तो वो 54 डेज़ पूरे होंगे। इससे उससे आगे 14 से आगे शेड्यूल नहीं ले जा सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर ले जाएगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की जो है खिलाफ वर्जी होगी, जो उन्होंने कमिटमेंट दी और साइन किया प्रेसिडेंट साहब के साथ मिल के कि यही तारीख होगी, उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी।
तो ये मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत कर सकता है। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन चाहे उसके बाद इलेक्शन से बाहर करना चाहिए, बल्ले के निशान पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? क्या कोई साजिश है या क्या कहेंगे आप? और माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि किसी जमात से उसका निशान? जी देखिए, माजी में मिलती है, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की तलवार होती थी एक ज़माने में और वो उनसे छीनी गई थी। उन्होंने फिर पीपीपीपी बना के तो तीर का निशान अपनाया था और उनको इलेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ा था। तो आप बात सही कर रहे हैं कि तीर का निशान लेना या ना लेने से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो इमरान खान साहब को वोट कर रहे हैं जो भी निशान हो। लेकिन क्यों लिया जाए, क्यों? ये हमारा सवाल ये है कि जबकि हमारा हमेशा से वो निशान है और हमने इलेक्शन करा लिया है और कोई गलती नहीं की, साफ साफ इलेक्शन है, तो फिर क्यों छीना जाए हमसे? ये इन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं हम। साहब ने कहा था कि इलेक्शन से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए, वहां पे उनको कोई मवाद नहीं प्रोवाइड किया गया, ना वोटर लिस्ट ना कोई और चीज। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर वन तो वो वोटर ही नहीं है, तो किसी वोटर आम शख्स का तो आके नॉमिनेशन पेपर्स लेने का हक वैसे भी नहीं है। लेकिन यकीनी तौर पे जो 3 दिन तक खुला था दफ्तर, जितने नॉमिनेशन पेपर जो लेना चाहता था वो ले सकता था। इसमें क्यों ममानियत करें हम, जबकि हमने इलेक्शन कराना है। बल्कि जब चेयरमैन साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इन्होंने तो बाकायदा जो बैलेट पेपर्स हैं वो रंग बिरंगी प्रिंट आउट किए थे और आज हम लेके दिखाएंगे भी परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हर सूबे का एक अलग बैलेट पेपर था। तो हम तो तैयार थे इलेक्शन के लिए, कुछ अनअपोज था, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।